Hi dear students, welcome back to a new video lecturing. Next is the infra class Eutheria. Eutheria means the true placental mammals. True placental mammals included in the group ആണ് Eutheria. True placental mammals. നമ്മളൊക്കെ വരുന്ന group. Then ഈ Eutheria എന്ന infra classനെ different orders ആയി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വിത്ത് അതിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പോവാണ്. Order Chiroptera. The order Chiroptera. Flying mammals. Flying mammals വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് order Chiroptera. Their forelimbs and the extension of their skin to their forelimbs. അവരുടെ ഫോർലിംസിലേക്ക് സ്കിന്നിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണുന്നു. The extension of their skin or their body wall called as patagium. This patagium helps in flight. Skin expand ചെയ്യുന്നതാണ് patagium which helps in flight. It includes example Pteropus or the flying fox. Pteropus or flying fox is the frugivorous bat. Fruit-eating bat and frugivorous bat. Then Vampirus. Vampirus or Vampira is the sanguivorous bat. Sanguivorous bat. Blood feeding bat and sanguivorous bat. Vampirus or Vampira is the sanguivorous bat. Blood feeding bat. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വരുന്ന ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ Chiroptera. രണ്ട് ടൈപ്പ് അനിമലുണ്ട്. Pteropus, ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്റ്. ഇത് എന്ത് ടൈപ്പാണ്? ഫ്രൂഗിവോറസ്, ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റിങ്ങും. ദെൻ വാമ്പൈറസ് ഓർ വാമ്പൈറ, അതിനെ സാങ്ക്യുവോറസ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വിങ്സ് ഉണ്ട്. ആ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദെയർ സ്കിൻ കോൾഡ് ആസ് patagium. That patagium helps in their flight. Next order Artiodactyla. Order Artiodactyla. Artiodactyla means even toed. Even toed ഉള്ളവരാണ്. അവരുടെ വിരലുകൾ, കാലിലെ വിരലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറിലായിരിക്കും. 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 ഈവൻ ടോഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. ഇതിൽ വരുന്നവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഈവൻ ടോഡ് ഹൂഫ്ഡ് മാമൽസ്. ഹൂഫ്ഡ് കുളമ്പുള്ളവർ. ഈവൻ ടോഡ് ഹൂഫ്ഡ് മാമൽസ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കാം, 4 ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ 2, 4 ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക. സോ ഈവൻ ടോഡ് ഹൂഫ്ഡ് മാമൽസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ Artiodactyla. എക്സാമ്പിൾ Camelus. Camel. Camelus or camel. And these are the only mammals having nucleated RBC. Nucleated RBC seen in this Camelus or camel. Okay. Next order. Perissodactyla. Order Perissodactyla. Order Perissodactyla. Artiodactyla even toed ആണെങ്കിൽ this Perissodactyla means odd toed animals ആണ്. odd നമ്പറിലായിരിക്കും ടോസ് കാണുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, these are odd toed hoofed mammals. ഇവരും കുളമ്പുള്ളവർ തന്നെ. odd toed ആണ്. odd നമ്പറിലായിരിക്കും ഈ നമ്പർ കാണുക, ടോസ് കാണുക, കാൽവിരലുകളെ കാണുക. എക്സാമ്പിൾ Ichthys or horse. Ichthys or horse. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഓർഡർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Ichthys or horseന്റെ ഓർഡർ ഇതിനു മുമ്പ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Ichthys or horse, Perissodactyla. Next order Rodentia or order Rodentia. Rodents വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. എക്സാമ്പിൾ Rattus or rat. Rattus or rat. അവർ വരുന്ന ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ Rodentia എന്ന് പറയുക. Next order Proboscidea. Proboscidea means, proboscis means തുമ്പിക്കൈ. Proboscidea എന്താണ്? They have proboscis or തുമ്പിക്കൈ. Example elephant. Elephants എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് Proboscidea.
രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലോക്സഡോണ്ട ആഫ്രിക്കാന. ലോക്സഡോണ്ട ആഫ്രിക്കാന, ആഫ്രിക്കൻ എലഫന്റ്. Elephas maxima. Elephas maxima or Indian elephant. Elephas maxima or Indian elephant and Loxodon africana or African elephant. ഇത് രണ്ട് പ്രൊപ്പോസൽ വരുന്ന animals in example. Then order Primata. Order Primata വരുന്നതാണ് Macacus. Macaca, monkey. Humans. Apes. നമ്മളൊക്കെ വരുന്നതാണ് apes, ചിമ്പാൻസി, ഗൊറില്ലയൊക്കെ വരുന്ന apesഉം ഹ്യൂമൻസും മക്കാക്കസും ഒക്കെ വരുന്ന ഓർഡറാണ് ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ. Then order Cetaceae. Cetaceae. So next order Cetacea. Cetacea means aquatic mammals. Aquatic mammals വരുന്നവരാണ്. ഇയർ പിന്നെ ആബ്സെന്റ്. ഇയർ പിന്നെ ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഹെയർ പ്രസന്റ് only on tip of mouth. മൗത്തിന്റെ ടിപ്പിലായി മാത്രമായിട്ട് ഹെയർ കാണുന്നു, ബാക്കി ഫുൾ ബോഡിയിലും ഹെയർ ആബ്സെന്റ് ആണ്. സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ആബ്സെന്റ്. സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ആബ്സെന്റ് ആണ്. Blubber present. It's a specialized adipose tissue under the skin. Skinനിടയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് adipose tissue ആണ് for the storage of nutrient and storage of fat. അതൊരു തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ, ബോഡിയെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബിങ്, ഹീറ്റിനെ മാക്സിമം കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബ്ലബ്ബർ സീൻ ഇൻ ദിസ് സെറ്റേസിയ. എക്സാമ്പിൾ ഡെൽഫിനസ് or dolphin. Delphinus or dolphin. Balenoptera or blue whales. Balenoptera or blue whales. എന്താണ് സെറ്റേസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർഡർ കാർണിവോറ. ഓർഡർ കാർണിവോറ. കാർണിവോറ മീൻസ് എല്ലാ കാർണിവോറസ് അനിമലിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ അല്ല കാർണിവോറ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാമൽസ് ഹാവിംഗ് carnassial teeth. The mammals having carnassial teeth are included in the order Carnivora. Carnassial teeth ഉള്ള അനിമൽസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ആണ് കാർണിവോറ. Carnassial teeth means in some mammals, ഇതിപ്പം അപ്പർ ജോയും ഇത് ലോവർ ജോയും ആണെങ്കിൽ അപ്പർ ജോയിലെ ലാസ്റ്റ് premolar on upper jaw and first two molars on lower jaw. First molar on lower jaw get modified as the blade like carnassial teeth. Is a flesh eating adaptation. Flesh ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു flesh eating adaptation ആണ്. The last upper premolars and the lower molars get modified as the carnassial teeth in the order Carnivora. അങ്ങനെ carnassial teeth ഉള്ള അനിമൽസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ആണ് കാർണിവോറ. എക്സാമ്പിൾ canis or dog. Felis cat. Panthera, Leo, lion. Panthera tigris, tiger. And Panthera pardus, leopard. These are the examples of the order Carnivora. ഇവരെല്ലാം കാർണിവോറ എന്ന ഓർഡറിൽ വരുന്ന അനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊന്നും അല്ല എക്സാമ്പിൾസ്. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ NCERT ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു, ഡിഫറെന്റ് ഓർഡറിലാക്കി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ക്ലാസ് മമേലിയ. ഇതൂടായപ്പോൾ
നമ്മൾ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫൈലം, ക്ലാസസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം അനിമേലിയ. സോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മീ. ബൈ, സി യു.